अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। श्री यदुनायकं किलघन श्यामं च तद्वंशजा कालिन्दि स्वगुरुं गिरि गुरु विभु स्वीय प्रभु च स्मरे भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचोरे न यशो विसारी कुमारितानन्दित घोषणारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजांगना वृंद सदा विहारी अंगै गृहादा रतमोपहारी क्रीडा रसावे शतमो विसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणु स्वनानन्दित पन्नगारी रसातलानृत्यपद प्रचारी क्रीडन् वयस्या कृतिदैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी पुलिन्ददारा हितशम्बरारी रमा सदोदा हृदया प्रकारी गोवर्धने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिंद जाको लदुकोलहारी कुमारी काका मकलावितारी वृंदावने गो धन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी ब्रजेन्द्र
इंद्र सर्वाधिक शर्मकारी महेंद्र गर्वाधिक गर्वहारी वृंदावने कंदपलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मनः कलाना तमो विदारी वंशीरवाका रिततत्कुमारी रासो सबो द्वे लरसातिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्तद्विबोधा मगतानुकारी लुण्ठत्प्रसूना प्रपदीनहारी रामो रसस्व शकर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री गोपाल लाल प्यारे की धुन लागी रे वल्लभ वाला ने धुन लागी रे धुन लागी रे वल्लभ वालानी धुन लागी ओ धुन लागी रे वल्लभ वाला ने धुन लागी रे धुन तालियों पाड़ता पाड़ता भाव दे वल्लभ वालानी धुन लागी ओ धुन लागी रे धुन लागी रे धुन लागी रे धुन लागी रे ओ धुन लागी रे धुन लागी रे धुन लागी रे धुन लागी रे ओ धुन लागी रे जय हो वल्लभ वाला ने धुन लागी रे धुन लागी रे भाव से तालियां बजाते बजाते बजानी ताली एक साथ है धुन लागी रे ओ धुन लागी रे धुन लागी रे धुन लागी रे धुन लागी रे ओ धुन लागी रे धुन लागी रे धुन लागी रे धुन लागी रे ओ धुन लागी रे जय हो वल्लभ वाला ने धुन लागी रे धुन लागी रे आओ
भाव से तालियां बजाते बजाते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। धुन लागी रे जागत श्री वल्लभ सोवत श्री वल्लभ। जगत श्री वल्लभ सोवत श्री वल्लभ। जागत श्री वल्लभ सोवत श्री वल्लभ। जागत श्री वल्लभ सोवत श्री वल्लभ। धुन लागी रे जय हो वल्लभ वाला ने धुन लागी रे। धुन लागी एक साथ में बजानी तालियों। वल्लभ वाला नी धुन लागी रे। ओ धुन लागी रे धुन लागी रे। धुन लागी रे धुन लागी रे। ओ धुन लागी रे धुन लागी रे। धुन लागी रे ओ धुन लागी रे। जय हो वल्लभ वाला ने धुन लागी रे। धुन लागी रे वल्लभ वाला नी धुन लागी रे। खावत श्री वल्लभ पीबत श्री वल्लभ। भवत श्री वल्लभ पीबत श्री वल्लभ। खावत श्री वल्लभ पीबत श्री वल्लभ। भवत श्री वल्लभ पीबत श्री वल्लभ। खावत श्री वल्लभ पीबत श्री वल्लभ। भवत श्री वल्लभ पीबत श्री वल्लभ। धुन लागी रे जय हो वल्लभ वाला ने धुन लागी रे। धुन लागी रे वल्लभ वाला नी धुन लागी रे। ओ धुन लागी रे धुन लागी धुन लागी रे धुन लागी रे। ओ धुन लागी रे धुन लागी रे। धुन लागी रे धुन लागी रे। ओ धुन लागी रे जय हो वल्लभ वाला ने धुन लागी रे। धुन लागी रे वल्लभ वाला नी धुन लागी रे। तमने लागी रे अमने लागी रे। हमने लागी रे हमने लागी रे। तमने लागी रे अमने लागी रे। हमने लागी रे हमने लागी रे। ओ धुन लागी रे जय हो वल्लभ वाला ने धुन लागी रे। धुन लागी रे वल्लभ वाला नी धुन लागी रे। ओ धुन लागी रे वल्लभ वाला ने धुन लागी रे। धुन जय हो रे वल्लभ वाला नी धुन लागी रे। ओ धुन लागी रे वल्लभ वाला ने धुन लागी रे। धुन लागी रे वल्लभ वाला नी धुन लागी रे। ओ धुन लागी
લાગી રે ધૂન લાગી ભાવ સે લાગી રે ધૂન લાગી રે ઓ ધૂન લાગી રે ધૂન લાગી રે ધૂન લાગી રે ધૂન લાગી રે ઓ ધૂન લાગી રે જય હો વલ્લભ વાલાની ધૂન લાગી રે ધૂન લાગી રે વલ્લભ વાલાની એક સાથે લાગી રે ધૂન લાગી રે વલ્લભ વાલાની ધૂન લાગી રે જય હો લાગી રે વલ્લભ વાલાની ધૂન લાગી ઓ ધૂન લાગી રે વલ્લભ વાલાની ધૂન લાગી રે હા વલ્લભ વાલાની ધૂન લાગી રે લાગી રે વલ્લભ વાલાની ધૂન લાગી રે ધૂન લાગી રે વલ્લભ વાલાની ધૂન લાગી રે લાગી રે ભાવ છે જય હો ધૂન લાગી રે વલ્લભ વાલાની ધૂન લાગી રે એ હા વલ્લભ વાલાની ધૂન લાગી રે હા વલ્લભ વાલાની ધૂન હે હા વલ્લભ વાલાની ધૂન લાગી રે હા વલ્લભ વાલાની ધૂન લાગી રે ઓ ધૂન લાગી વલ્લભ વાલાની ધૂન લાગી ધૂન લાગી રે વલ્લભ વાલાની ધૂન લાગી રે બોલીએ ભાગવત ભગવાન ભગવાન કી જય વિરાજમાન આદરણીય બુધેવવૃંદ, આ દિવ્ય ઉત્સવની અંદર જ્યારે દાસી જીવન મંડળ દ્વારા આ એક અપ્રતિમ આયોજન, જે લોકો આને વિજ્ઞાનના માધ્યમથી દુનિયાભરમાં જોઈ રહ્યા છે, દરેકના મુખમાં એક જ શબ્દ છે કે પુષ્ટિ માર્ગના ઇતિહાસમાં આવું ભવ્ય આયોજન આજ સુધી જોયું નથી. જય હો અને એનો શ્રેય આપણે જેને આપીએ, આ ઉત્સવની અંદર ઘણા બધાની સેવા અને ઘણા બધા નિમિત્ત બન્યા છે. અને આજના જે મુખ્ય મનોરથી છે એવા જયેશભાઈ દેસાઈ જે આજના મુખ્ય મનોરથી છે રાજહંસ ગ્રુપ દ્વારા, એમની સાથે સાથે આજના અતિથિ વિશેષ એવા ખોડલધામ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ એવા નરેશભાઈ પટેલ, જે અનેક સામાજિક કાર્યોની અંદર જોડાયેલા છે. એ જ રીતે ભીખુભાઈ વિરાની જે બાલાજી વેફર્સ પરિવાર તરફથી આજે આવ્યા છે. અને આ આખા આયોજનને જેણે એક તારની અંદર ગૂંથી અને એક સુંદર માળા બનાવી શ્રી ગોર્ધન ધણના કંઠમાં ધરાઈ છે, એવા કહેવાય ને આખા આયોજનના સૂત્રધાર એવા અમારા રમેશભાઈ ધડુક, નૈમિષભાઈ ધડુક, એમનો સમસ્ત ધડુક પરિવાર. મને ખ્યાલ છે કે જ્યારે ગોંડલની અંદર કથા હતી તો સુરતમાં કથા કરાવવાનું મનોરથ સૌથી પહેલા અમારા મંજુલાબેન ધડુક ક્યાં ગયા, એમના મનની અંદર જાગ્યો અને એમણે એ મનોરથ પ્રસ્તુત કર્યો. અને આજે એ દિવસ આવી ગયો કે આપણે બધા અહીંયા બેસીને શ્રીમદ ભાગવતનું અવગાહન કરી રહ્યા છીએ. આજે આપણી યાત્રા ત્રીજા દિવસે તૃતીય પડાવમાં આવી છે. કાલે આપણે પ્રથમ સ્કંદની અંદર પ્રવેશ કર્યો. પ્રથમ સ્કંદની અંદર પ્રવેશ કર્યો અને એ જોયું કે જ્યારે વ્યાસજીના મનમાં ચિંતા જાગી, અને જ્યારે ચિંતા જાગી, જો સંસારીના મનમાં પણ ચિંતા જાગે અને સંતોના મનમાં પણ ચિંતા જાગે. જ્યારે સંસારીના મનમાં ચિંતા જાગે
ત્યારે ઉદ્વેગો પ્રગટે, અને જ્યારે સંતના મનમાં ચિંતા જાગે, ભગવત પુરુષોના મનમાં ચિંતા જાગે, ત્યારે વિશ્વનું કલ્યાણ થાય એવું કંઈક પ્રાપ્ત થાય. જો આ દુનિયામાં ચિંતાઓ તો બધી છે, પણ ચિંતાઓને જોવાનો આપણો દૃષ્ટિકોણ એ ચિંતાની ઇન્ટેન્સિટીને વધારે છે કે ઘટાડે છે? બોલે કેવી રીતે? સાધારણ મનુષ્ય થોડીક ચિંતા આવે તો પણ વિચલિત થઈ જાય. પણ જો અહીંયા વ્યાસજીને ચિંતા થઈ છે વિશ્વના કલ્યાણ માટે, અને જ્યારે વિશ્વના કલ્યાણ માટે ચિંતા થઈ તો પ્રભુએ કૃપા કરી નારદજીનો સંગ કરાયો. અને જ્યારે કોઈ ભગવદીનો સંતનો સંગ થયો, પ્રેરણા આપી કે જો આપના જીવનમાં જે પ્રાગટ્ય આપનું થયું છે એ કલિકાલના જીવોના કલ્યાણ માટે થયું છે, માટે એવો કોઈ ગ્રંથ આપ પ્રગટાવો કે જેને કારણે આ આવનારી પેઢીઓ પણ કૃષ્ણના રંગે રંગી જાય. અને સમાધિમાં વિરાજમાન થયા વ્યાસજી, અને ભાગવતની રચના થઈ. હવે ભાગવતની રચના થઈ તો ખરા, પણ વ્યાસજીના મનમાં એ પ્રશ્ન જાગ્યો કે આ ભાગવતજીની રચના તો મેં કરી, પણ આ ભાગવતજીનો પ્રચાર વિશ્વમાં કોણ કરશે? આ ભાગવતજી હું આપું તો કોને આપું? ઉત્તમ વસ્તુ પણ જો સામે પાત્ર ન હોય તો વસ્તુ ટકી ન શકે. વસ્તુ ઉત્તમ મળે એવી કામના તો આપણે રાખીએ છીએ, પણ પાત્ર બનવાની તકલીફ ઉઠાવતા નથી. અને જ્યાં સુધી પાત્ર ન બન્યા અને કદાચ કંઈક ઉત્તમ મળશે તો પણ ટકશે નહીં. અને સંત જાણે છે, ભગવદી જાણે છે, પ્રભુ જાણે છે કે જે દિવસે આપણે પાત્ર બની ગયા માંગવું નહીં પડે. જે દિવસે પાત્ર બન્યા આપણને પ્રભુ એમની ઈચ્છાથી આપી દેશે. અને ઘણી વાર હું કહેતો હોઉં છું કે પેલી સ્ત્રી ગુરુની પાસે જાય અને કહે કે આપની પાસે એવો મંત્ર છે કે જે આપ જેને આપો એને પ્રભુના દર્શન થઈ જાય. તો હું તો આટલા સમયથી આપની શિષ્ય છું, એ મંત્ર આપ બધાને આપો, પણ મને કેમ ના આપો? સંત કે હજી તારે વાર છે, ઘડો પાકવા દે. જ્યારે ઘડો પાકે પછી એમાં કંઈક ભરાય. કાચે ઘડે ભરાઈ ગયું તો ટકશે નહીં. પણ પેલી સ્ત્રી કહેવા લાગી, ના ના ના, આ બધાને મંત્ર આપો છો તો મને કેમ ના આપો? પણ સંત ટાળ્યા કરે, તારે હજી વાર છે. પણ જ્યારે એણે બહુ આગ્રહ કર્યો ત્યારે સંતે કહ્યું, જો આજે હું તારા ઘેર ભિક્ષા લેવા આવીશ. બોલે આપને શું ગમે? બોલે મને ખીર બહુ ગમે છે. પેલી પ્રસન્ન થઈ ગઈ, મારા ગુરુ ઘરે ભિક્ષા લેવા આવશે, અને પોતે આજ્ઞા કરી છે કે હું એમના માટે ખીર બનાવું. અને એટલા પ્રેમથી એણે ખીર બનાવી. જ્યારે ગુરુ ભિક્ષા લેવા માટે આવ્યા અને કમંડલ મૂક્યું, પેલી ખીર રેડવા ગઈ પણ પાછો હાથ લઈ લીધો. ગુરુ કહે, આ ખીર તે કોના માટે બનાવી છે? બોલે ગુરુદેવ આપના માટે. તારી સામે કોણ ઊભું છે? બોલે ગુરુજી આપ ઊભા છો. તો પછી આ ખીર આપવાની જગ્યાએ તે હાથ પાછો લઈ કેમ લીધો? ત્યારે સ્ત્રીએ કહ્યું, અરે આટલા પ્રેમથી અને આટલા ભાવથી મેં ખીર આપના માટે બનાવી, પણ જ્યાં રેડવા ગઈ તો જોયું આપના કમંડલમાં કાદવ લાગ્યું છે, માટે મેં પાત્ર પાછું લઈ લીધું, મેં ન આપ્યું. આપીશ તો બગડી જશે. ગુરુ કે હવે તને ખબર પડી ને કે એ મંત્ર તારામાં હું કેમ નથી પધરાવતો? જ્યાં સુધી પાત્ર શુદ્ધ ન થયું હોય, યા તો આપણા પાત્ર ફૂટેલા હોય, અને કદાચ ફૂટેલા નથી તો લૌકિક અપેક્ષાઓનો કાદવ એમાં લાગેલો છે, અને કદાચ ઉત્તમ વસ્તુ એમાં ભરાય તો પણ ટકી ન શકે. અને જ્યારે વ્યાસજીએ એ જોયું કે આ કોને આપું, એવો કોઈ પાત્ર મળે તો હું ભાગવત એને પ્રદાન કરું. આ ભાગવત એ તો એવો રસ છે જે એની અંદર જ ટકી શકે, જેની અંદર સંપૂર્ણ વૈરાગ્ય હોય. અને આ દુનિયામાં સંપૂર્ણ વૈરાગ્ય કોઈની અંદર હોય એવો કોઈ નથી દુનિયામાં, સિવાય એક મારો પુત્ર શુકદેવ. પણ શુકદેવજી તો નિરાકારના ઉપાસક છે, અને આ ભાગવત કથા છે સાકારની. તો એ નિરાકારના ઉપાસક એ સાકાર ભગવાનની કથાનું અધ્યયન કેમ કરીને કરશે? પણ જો એમણે આવીને ભાગવતનું અધ્યયન ન કર્યું તો આ ભાગવતનો પ્રચાર દુનિયામાં કોણ કરશે? કંઈ પણ કરીને શુકદેવજી એકવાર અહીંયા આવે અને ભાગવતનું મારી પાસે અધ્યયન કરે તો મને સંતોષ થઈ જાય કે કોઈ પાત્રને મેં પ્રદાન કર્યું છે. વિચાર કરે, શુકદેવજીને બોલાવે કેવી રીતે? વ્યાસજીનું ધ્યાન ગયું. વ્યાસજીના ઘણા બધા શિષ્યો જ્યારે વનમાં સમીધ લેવા જતા તો વનની અંદર ઘણા બધા હિંસક પશુઓ હતા, અને જ્યારે એમને
આક્રમણ એની ઉપર કરે તો વ્યાસજીએ શિષ્યોને શીખવાડ્યું હતું, જુઓ જ્યારે વનમાં જાઓ અને સામે કોઈ હિંસક પશુ આવે તો એનો પ્રતિકાર ન કરશો. કેટલાક ભાગવતના શ્લોકો શીખવાડી દીધા કે જ્યારે વનમાં જાઓ અને સામે કોઈ હિંસક પશુ દેખાય તો આ ભાગવતના શ્લોકોનું ગાન કરજો. અને આ ભાગવતના શ્લોકોનો એવો પ્રભાવ કે જ્યારે વ્યાસજીના શિષ્યો વનમાં જાય અને સામે કોઈ હિંસક પશુ આવે અને જ્યારે આ વ્યાસજીના શિષ્યો ભાગવતના શ્લોક ગાવા લાગે તો હિંસક પશુઓની પણ સમાધિ લાગી જાય, આંખોમાંથી પ્રેમાશ્રુ આવવા લાગે, સ્તબ્ધ બનીને જાણે રોમ રોમ શ્રવણ કરતું હોય એવું લાગે. તો વ્યાસજી વિચાર કરે કે ભાગવતના જે શ્લોકો હિંસક પશુઓની વૃત્તિને પણ બદલી શકે તો શું એ શ્લોકો મારા પુત્ર શુકદેવની વૃત્તિને ન બદલી શકે? શિષ્યોને કહ્યું કે એક મારું કામ કરો, જ્યારે મારો પુત્ર શુકદેવ સમાધિમાં બેસવા જાય એનાથી પહેલા આ શ્લોકો એને સંભળાય એવી રીતે એનું ગાન કરજો. પણ જોજો સમાધિમાં બેસે એ પહેલા ગાન કરજો, કારણ કે સમાધિમાં બેસી ગયા પછી કંઈ સંભળાશે નહીં, કંઈ સાંભળશે નહીં. અને શિષ્યો પણ બહુ ચતુર હતા, તપાસ કરીને પણ આવી ગયા કે શુકદેવજી કયા સમયે રોજ ત્યાં સ્નાન કરવા માટે આવે છે. અને પ્રાતઃકાલ સવારે જઈને અંધારું હતું અને આસપાસની ઝાડીઓમાં સંતાઈ ગયા અને જ્યાં સૂરજની પહેલી કિરણ ઉગી અને આ ભૂમિને સ્પર્શતાની સાથે આખી ભૂમિ સ્વર્ણની જેમ ચમકવા લાગી અને ત્યાં જ ધીમે ધીમે ઘાસના હટવાનો અવાજ આવ્યો. શિષ્યો સાવધાન થયા કે જરૂર શુકદેવજી પધારતા હશે. ને જ્યાં પોતાના બંને હાથોથી એ લાંબા લાંબા ઘાસોને હટાવતા શુકદેવજી પધારી રહ્યા છે અને એવું તેજ બે ઘડી શિષ્યો સ્તબ્ધ થઈ ગયા કે આકાશમાં જે ઉગે છે એને સૂર્ય કહું યા મારા આંખોની સામે ચાલીને આવે છે એને સૂર્ય કહું? અરે એને કારણે આ પ્રકાશિત છે કે આને કારણે એ પ્રકાશિત થઈ રહ્યા છે, આજે સમજાતું નથી. અને જ્યાં શુકદેવજીનું આવું સ્વરૂપ જોયું, શુકદેવજી પધાર્યા, તેમાં સ્નાન કર્યું અને જ્યાં પદ્માસન લગાવીને ધ્યાન લગાવવા જાય, શિષ્યોએ કહ્યું, ગુરુજીએ કહ્યું હતું કે સમાધિમાં બેસે એનાથી પહેલા એમને સંભળાય એમ શ્લોકોનું ગાન કરજો. અને જ્યાં શુકદેવજીએ નેત્ર બંધ કર્યા અને જ્યાં સમાધિમાં બેસવા જાય એનાથી પહેલા વ્યાસજીના શિષ્યોએ ભાગવતના શ્લોકોનું ગાન પ્રારંભ કર્યું અને કહેવા લાગ્યા, બરહાપીડમ નટવર વપુઃ બરહાપીડમ નટવર વપુઃ કર્ણયો કર્ણિકારં વિપ્રદ્વાસ કનકકપીશમ વિપ્રદ્વાસ કનકકપીશમ વૈજયં તિં ચ માલં બરહાપીડમ. જ્યાં આ શ્લોકનું શ્રવણ કર્યું શુકદેવજીની સમાધિ ભંગ થઈ ગઈ. વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ કોનું વર્ણન થઈ રહ્યું છે? બરહાપીડમ, જેના મસ્તક ઉપર મોર પંખ છે, નટવર વપુઃ, નટવત વેશ જેને ધરેલો છે. શું આ શ્યામ સુંદરનું વર્ણન છે? અને જો શ્યામ સુંદરનું વર્ણન છે તો પછી જેના વિના શ્યામ અધૂરા અને જેના વડે શ્યામ મધુરા એવી વેણુનું વર્ણન કેમ ના આવ્યું? હવે કંઈક વર્ણન આવશે, હવે કંઈક વર્ણન આવશે એમ ચિંતિત થઈને વિચારવા લાગ્યા. અને શુકદેવજીના આ મનોભાવોને જોઈને વ્યાસજીના શિષ્યો વિચાર કરે, શુકદેવજી જરૂર વિચારે ચડ્યા છે, અડધો શ્લોક ગાવ. વારે વારે અડધો શ્લોક ગાયા કરે અને શુકદેવજી વિચાર કરે, મસ્તકમાં મોર પંખ છે, નટવત વેશ ધર્યો છે, કાનમાં કર્ણિકાના પુષ્પો છે, તો આ વર્ણન તો શ્યામનું છે, મારા કૃષ્ણનું છે. પણ વેણુનું વર્ણન કેમ નથી આવતું? કારણ કે અમારા ભગવદીઓ તો કહે છે કે હમારો માઈ મુરલી વાલો શ્યામ. અમારા ભગવદી કહે, પ્રભુ આપના હાથમાં શંખ નહીં હોય ચાલશે, આપના હાથમાં પેલું સુદર્શન ચક્ર નહીં હોય મંજૂર છે, પણ વેણુ વિનાના શ્યામ સુંદર અમને મંજૂર નથી. અમારા સુરદાસજી તો કહે કે જો આ વેણુ અને અમારા શ્યામ સુંદર બંનેની કુંડળી આ વિધાતાએ કેવા મુહૂર્તમાં જોડી છે. બંનેના સ્વભાવ બિલકુલ સરખા. આ
વેણુ પણ મીઠું મીઠું બોલીને છલ કરવા વાળી અને અમારા પ્રભુ પણ મીઠું મીઠું બોલીને છલ કરવા વાળા. અને એટલા માટે તો અમારા સુદાસજી કહે છે કે જુઓ, આ વેણુ અને શ્યામ સુંદરની બંનેની મિત્રતા કેવી છે. તો સુદાસજી વર્ણન કરે કે હરી કો મન મુરલી સો માન્યો और मुरली को मन हरी सो जैसे मिल गयो पय और पान्यो. બોલે જેવી મિત્રતા પાણી અને દૂધની છે, બરાબર એવી મિત્રતા અમારા શ્યામ સુંદર અને પેલી વાંસળીની છે, પેલી વેણુની છે. બોલે કેવી રીતે? જો આ પાણી અને દૂધની મિત્રતા કેવી છે, જ્યારે દૂધની અંદર પાણી રેડવામાં આવે તો દૂધને લાગે કે મારો મિત્ર મારી પાસે આવ્યો છે, તો પોતાની પાસે આવેલા એ જલને, એ પાણીને દૂધ પોતાનો રંગ આપી દે, પોતાના ગુણધર્મો આપી દે, પોતાનો સ્વાદ આપી દે અને પોતાનું બધું એ પાણીને આપી પોતાની મિત્રતા નિભાવે. પણ પાણી પણ પાછો વળતો નથી. જ્યારે દૂધને ગરમ કરવા માટે અગ્નિમાં મૂકવામાં આવે ને જ્યારે દૂધને બળતું જુએ તો પાણી વિચાર કરે, જે મારા મિત્રે પોતાનો રંગ, પોતાનો સ્વાદ, પોતાના બધા ગુણો મને આપી દીધા અને એને બળવું પડી રહ્યું છે. અને જ્યાં દૂધને બળતો જુએ તો દૂધને બચાવવા માટે પાણી પોતાને બાળી દે અને પોતાના મિત્ર દૂધને બચાવી લે છે. અને જ્યારે દૂધ પણ જુએ છે કે મને બાળવા માટે અગ્નિમાં મૂકવામાં આવ્યો અને મને બચાવવા મારો મિત્ર પાણી પોતે બળી ગયો, જો મારો મિત્ર ન રહે તો હું પણ ન રહું, એમ વિચાર કરી દૂધમાં ઉભરો આવે અને ઉભરાઈને અગ્નિમાં પડવા લાગે કે મારો મિત્ર ન રહે તો હું પણ ન રહું. અને ત્યાં જ કોઈ બહારથી આવે અને પાણી લઈ અને જ્યાં દૂધ ઉપર છાંટા મારે અને જ્યાં પોતાના મિત્રનો સ્પર્શ થાય અને દૂધ શાંત થઈને નીચે બેસી જાય. તો જેવી મિત્રતા આ દૂધમાં અને જલમાં છે, બરાબર એવી મિત્રતા અમારા પ્રભુમાં અને વેણુમાં છે. અને પણ વેણુનું વર્ણન ના આવ્યું, પણ પછી ખબર પડી આ વર્ણન તો અમારા શ્યામ સુંદરનું છે. બે ઘડી સુખદેવજી વિચાર કરવા લાગ્યા, અરે આ તો સાકાર પ્રભુ છે, એની સેવા કરવી હોય તો વસ્તુ પણ જોઈએ, બધા પદાર્થ પણ જોઈએ, અને હું તો વૈરાગી છું, મારી પાસે એવું કંઈ છે નહીં. તો વ્યાસજીના શિષ્યોએ પહેલા શ્લોકમાં ભગવાનના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું અને હવે બીજા શ્લોકમાં ભગવાનના સ્વભાવનું વર્ણન કરતા કહેવા લાગ્યા, અહો બકીયં સ્તનકાલકૂટં જીઘાસયાપયદપ્યસાત્રી લેભે ગતિં રુચિતાંતતોન્યં કં વદયાલું શરણં વ્રજેમ કં વદયાલું શરણં વ્રજેમ. અને જ્યાં બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાનના સ્વભાવનો પરિચય આપ્યો કે મારા પ્રભુનો સ્વભાવ કેવો. અહો બકીયમ સ્તનકાલકૂટમ. બકી એટલે પેલી પૂતના. ને જ્યારે પૂતના ભગવાનની પાસે આવી તો ભગવાનની સેવા કરવા માટે નહીં, ભગવાનને મારવા માટે, ભગવાનને સુખ આપવા માટે નહીં, ભગવાનને વિષ પાવા માટે. પણ મારા પ્રભુનો સ્વભાવ તો જુઓ, જ્યારે પૂતના રાક્ષસી છે, ભગવાનને વિષ પાવા માટે આવી છે, પણ ભગવાને એ ન જોયું કે મને વિષ પાવા આવી છે, મને મારવા આવી છે. ભગવાને એટલું જ જોયું કે આ પણ એ જ કામ કરવા આવી છે કે જે કાર્ય મારી યશોદા મૈયા રોજ કરે છે. અને પોતાને વિષ પાવા માટે આવેલી પૂતનાને પણ ભગવાને મારીને માં યશોદા મૈયાની ગતિ આપી. વિચાર કરો, આવી કૃપા આપણા પ્રભુ સિવાય કોણ કરી શકે. સુખદેવજી ચાલતા ચાલતા આવ્યા અને પૂછે કે આ શ્લોક કોની રચના છે? બોલે અમારા ગુરુ વ્યાસજીની રચના છે. અને ત્યારે સુખદેવજીને ખબર પડી કે આ તો મારા પિતાની રચના છે. અને ઘણા લાંબા સમય પછી પિતાના આશ્રમની અંદર આવ્યા, પિતાને વંદન કર્યું અને વિધિવત શ્રીમદ ભાગવતનું અધ્યયન કર્યું. ભાગવતજીના રચના સંબંધી, ભાગવતીના પ્રચાર સંબંધી પ્રશ્નોનો તો ઉત્તર મળ્યો, પણ આગળ પૂછાયું, કૃપા કરી બતાવો કે જે પરીક્ષિતને માતાના ગર્ભની અંદર ભગવાનના દર્શન થયા હતા, એ પરીક્ષિતને બ્રાહ્મણનો શ્રાપ કેમ કરીને મળ્યો?
અને પરીક્ષિતના મોક્ષની કથા જ્યારે પ્રારંભ કરે છે તો સૌથી પહેલા આપણને મહાભારત કાલની અંદર લઈ જાય છે. હમણાં મહાભારતનું યુદ્ધ પૂરું થયું છે. સર્વત્ર આખા મેદાનની અંદર લાશોના ઢેર પડ્યા છે. ક્યાંક કોઈનો કપાયેલો હાથ પડ્યો છે, ક્યાંક કોઈનો કપાયેલો પગ પડ્યો છે. કોઈ મૃતદેહની પાસે બેસીને કોઈ સ્ત્રી હાથની બંગડીઓ તોડી રહી છે કે જેણે પોતાના સુહાગને ગવાયો છે. તો ક્યાંક કોઈ મૃતદેહની પાસે બેસીને નાના બાળક એ આશામાં છે કે હમણાં એના પિતા જાગશે, એને ખોળામાં લઈ લેશે. અને જ્યારે યુદ્ધની આવી ભયાનકતા જોઈ, એક તરફ ભીમની ગદાથી ઘાયલ થઈને દુર્યોધન પડ્યો મૃત્યુની પ્રતીક્ષા કરે છે, તો એક તરફ દાદા ભીષ્મ બાણ સૈયા ઉપર સુતા પ્રભુને યાદ કરે છે. અને જ્યારે આવી દશા આખા યુદ્ધ ક્ષેત્રની અંદર જોઈ અને યુદ્ધ ક્ષેત્રની અંદર આ ભાવ જોઈને પાંડવોના મનની અંદર પણ ગ્લાની છે કે પોતાના સ્વજનોને મારીને જે આ રાજ્ય મળ્યું એ શું કામનું, પોતાના સ્વજનોને મારીને આ સંપત્તિ મળી એ શું કામની. અને જ્યારે મનમાં પીડા થતી હતી એ જ વખતે અશ્વત્થામાએ વિચાર કર્યો કે આ પાંડવોએ જે યુદ્ધ જીત્યું છે એ નીતિથી નહીં પણ છલ કરીને જીત્યું છે. અને જે પાંડવોએ છલ કરીને આ યુદ્ધ જીત્યું છે તો હું પણ છલ કરીને એ પાંડવોને મારીશ, એ પાંડવોનો વધ કરીશ. વિચાર કર્યો રાત્રિના સમયમાં જ્યારે પાંડવો સૂતા હોય અને એ વખતે હું એમના શિબિરમાં જઈશ અને પાંડવોને એક એક કરીને એમના મસ્તક ધરતી અલગ કરી દઈશ. એમ વિચાર કરી જ્યારે ખુલ્લી ખડગ લઈને અશ્વત્થામા પાંડવોના શિબિર તરફ આગળ વધ્યો. જેના માથે પ્રભુનો હાથ હોય એને કોણ વાંકો હાથ કરી શકે. ભગવાન પધાર્યા પાંડવોના શિબિરમાં અને કહ્યું જલ્દી મારી સાથે ચાલો. ને જ્યારે ભગવાને જોડે આવવાનું કહ્યું, પાંડવોએ કોઈ પ્રશ્ન ન કર્યો. જ્યાં ભગવાન લઈ જાય છે પાછળ ચાલ્યા. પણ પાંડવોના 5 પુત્ર ત્યાં સૂતા હતા. ભગવાને એમને પણ કહ્યું કે જોડે ચાલો. પણ 5 કહેવા લાગે, ના પ્રભુ, અમને નિંદર આવી રહી છે, અમે નહીં આવી શકીએ. અને આપણા આચાર્યો કહે કે જ્યારે ભગવાન જગાવવા માટે આવે તો પણ જે ન જાગે એને કાળ સિવાય બીજું કોણ જગાવી શકે. અને જ્યારે 5 પાંડવો ના બાળકો સૂતા હતા, પાંડવો તો ચાલ્યા ગયા. અને રાત્રિના સમયમાં અશ્વત્થામા ખુલ્લી ખડગ લઈને આવ્યો. અંધારું હતું, દેખાયું નહીં. અને જે 5 બાળકો સૂતા હતા, લાગ્યું 5 પાંડવો સૂઈ રહ્યા છે. અને તલવારના એક એક ઝટકાથી 5 બાળકોના મસ્તક ધરતી અલગ કરી દીધા. અને લોહીથી ખદવત્તા એ કોથળાને લઈને 5 માથાને અંદર ભરીને અને સીધો આવ્યો દુર્યોધન પાસે. દુર્યોધન પડ્યો મૃત્યુની પ્રતીક્ષા કરતો હતો. અને આવીને અશ્વત્થામાએ કહ્યું, જો અશ્વત્થામા કહે કે જો દુર્યોધન એવું કામ કરીને આવ્યો છું કે તું સાંભળીશ તો પ્રસન્ન થઈ જઈશ. દુર્યોધન કહે છે કે શું કરીને આવ્યો છે? બોલે, હું 5 પાંડવોના મસ્તક ધરતી અલગ કરીને આવ્યો છું. સાંભળતાની સાથે દુર્યોધનની આંખોમાં ચમક આવી ગઈ. તો સૌથી પહેલા મને ભીમનું મસ્તક બતાવ કે જેને કારણે મારી આ દશા થઈ છે. અને અશ્વત્થામાએ જ્યાં પેલા કોથળાની અંદર હાથ નાખ્યો અને જ્યાં મસ્તક બહાર કાઢ્યું, એ દ્રશ્યને જોઈને દુર્યોધન જેવા ક્રૂરની આંખમાં પણ આંસુ આવી ગયા કે અરે અશ્વત્થામા, ત્યાં શું કરી નાખ્યું? અમારી દુશ્મની તો 5 પાંડવોથી હતી, એના નિર્દોષ 5 બાળકોથી નહીં. અરે અશ્વત્થામા, ત્યાં શું કરી નાખ્યું? તે તો અમારા આખા વંશને જ નિર્મૂળ કરી નાખ્યું. અને એટલો શોક થયો દુર્યોધનને, એટલો શોક થયો કે એ જ વખતે દુર્યોધનના પ્રાણ પણ ચાલ્યા ગયા. કારણ કે દુર્યોધનને વરદાન હતું કે જીવનમાં જે વખતે હર્ષ અને શોક એક સાથે થશે એની મૃત્યુ થશે. જ્યારે જાણ્યું 5 પાંડવોને મારીને આવ્યો છે, હર્ષ થયો. જ્યારે જાણ્યું કે 5 પાંડવ નહીં, એના નિર્દોષ બાળકોને મારીને આવ્યો છે, એટલો શોક થયો કે એના પ્રાણ ચાલ્યા ગયા. અને અહીંયા સવાર પડી અને દ્રૌપદી એના નાના બાળકોને જગાવવા માટે આવી. અને એવી માં દ્રૌપદી કે જે બાળકોના મુખ જોઈને એની સવાર થતી, જે બાળકોના હસતા મુખ જોઈને દ્રૌપદીને લાગતું કે હું જી રહી છું. અને એ જ માં જ્યારે પોતાના બાળકોને જગાવવા માટે કક્ષમાં આવી અને શું જોયું કે કોઈ આવીને 5 બાળકોના મસ્તક કાપીને લઈ ગયું છે. ખાલી લોહીથી ખદબત્તા એ ખાબોચિયાની અંદર એમના 5 ધડ પડ્યા છે. અને જ્યારે આ દશા જોઈ એ દ્રૌપદી રૂપી માની એવી દશા થઈ ગઈ કે મારા બાળકોને કોણે મારી નાખ્યા?
મારા બાળકોએ કોઈનું શું બગાડ્યું હતું કે કોઈ આવીને મારા બાળકોને મારી નાખ્યા? વિલાપ કરવા લાગી અને એવી દશા થઈ ગઈ, ધુસકે ને ધુસકે રડે છે. જ્યારે પાંડવો આવ્યા, આ દ્રશ્યને જોઈને એમની આંખો પણ ભીંજાણી. વિચાર કરવા લાગ્યા કે એવું કોણ હોઈ શકે જેને આ નિર્દોષ બાળકોને મારી દીધા? ખબર પડી કે આ કરવા વાળો બીજો કોઈ નહીં પણ એ અશ્વત્થામા છે. પણ અહીંયા મહાપ્રભુજી કહે છે કે દ્રૌપદી કેમ રડે છે? એ તો ભગવદી છે. ભગવતીને કોઈ લૌકિક દુઃખ ન હોય તો કહેવાય કે દ્રૌપદી એટલા માટે રડે છે કે આ પાંચે ક્ષત્રિયના પુત્ર હતા, અને ક્ષત્રિયના પુત્ર કદાચ લડતા લડતા મર્યા હોત તો ઉત્તમ ગતિ થાત. કદાચ પ્રભુનું સ્મરણ કરતા કરતા મર્યા હોત તો પણ ઉત્તમ ગતિ થાત. પણ આ તો સૂતા સૂતા મરાયા. નિંદ્રામાં એમનો વધ થયો. એમની દુર્ગતિ ક્યાંક ન થઈ જાય અને માટે રડે છે. કારણ કે મારી આંખમાં આંસુ જોશે તો જરૂર મારા પ્રભુને, મારા બાળકો ઉપર કરુણા આવશે અને એમનો ઉદ્ધાર થશે. અને અર્જુન જઈને બ્રહ્માસ્ત્રને નિવૃત્ત કરી પેલા અશ્વત્થામાને જેમ એક પશુને બાંધીને લાવવામાં આવે એમ બાંધીને લઈને આવ્યો અને દ્રૌપદીને કહે, જો દ્રૌપદી, આ તારા પાંચે બાળકોનો હથિયારો તારી સામે ઊભો છે. જ્યાં પોતાના પાંચે પુત્રોને મારનારો, પાંચે પુત્રોના મસ્તકને ધડથી કાપનારો એ હથિયારો અશ્વત્થામા સામે ઊભો છે. ને જ્યારે દ્રૌપદીએ જોયું, ભાગતી ભાગતી ગઈ અને જઈને અશ્વત્થામાને વંદન કર્યા. અર્જુન કહે, અરે આ શું કરો છો? આ તમારા પાંચે બાળકોનો હથિયારો છે, તમારા પાંચે બાળકોને મારનારો છે, એને વંદન કેમ કરો છો? ત્યારે દ્રૌપદી કે ના, આ તો બ્રાહ્મણ છે, વળી તમારા ગુરુનો પુત્ર છે અને મારા આંગણામાં છે, હું એનો અનાદર ક્યારે ન થવા દઉં. યુધિષ્ઠિર આવ્યા, સમજાવવા લાગ્યા કે બાળકોને મારનાર એ તો આતતાઈ કહેવાય અને આતતાઈને મારવો એમાં કોઈ અધર્મ નથી. પણ દ્રૌપદી કે કંઈ પણ થઈ જાય, હું મારા નેત્રોની સામે એનો અનાદર નહીં થવા દઉં. અને ત્યાં જ પ્રભુ પધાર્યા. બધા કહેવા લાગ્યા કે પ્રભુ આપ જ ન્યાય કરો કે અશ્વત્થાને મારવો જોઈએ કે એને મુક્ત કરવો જોઈએ. ભગવાન કે અશ્વત્થામાને મારવા જશો, મારી નહીં શકો. એને મુક્ત કરવા જશો તો મુક્ત નહીં કરી શકો. બોલે કેમ? બોલે અશ્વત્થામા પ્રતીક છે સંસારનો. સંસારને ત્યાગવા જઈએ, ત્યાગી ન શકાય. સંસારને મારવા જઈએ, મારી ન શકાય. તો શું કરો? બોલે એના મસ્તક ઉપર જે જન્મ સિદ્ધ મણિ છે ને, એ મણિને કાઢી લો. બોલે આ મણિ શું છે? તો મહાપ્રભુજી કહે, અશ્વત્થામા સંસાર છે, મારવા જઈએ મારી ન શકાય, ત્યાગવા જઈએ ત્યાગી ન શકાય, પણ એમાંથી મણિ કાઢી લો. અને મણિ એટલે શું? બોલે સંસારમાં રહેલી આપણી આસક્તિ એ જ મણિ છે, અને મણિને કાઢી લઈએ તો સંસાર એમ જ બેકાર થઈ જાય. અને જ્યારે જન્મસિદ્ધ મણિ કાઢી લીધો અને અશ્વત્થામા દર અપમાનિત થઈને ભટકવા લાગ્યો અને અપમાનની આગમાં બળવા લાગ્યો કે જેને મારું અપમાન કર્યું છે એના વંશમાં કોઈ શ્રાદ્ધ કરવા વાળો નહીં છોડો. ને જાણતો હતો કે પાંડવોનો વંશ, પાંડવોનો ઉત્તરાધિકારી ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર પડી રહ્યો છે અને ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર પડી રહેલા એ પાંડવોના વંશને નિર્મૂળ કરવા માટે અશ્વત્થામાએ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું. અને જ્યારે બ્રહ્માસ્ત્ર ઉત્તરાને બાળવા લાગ્યું, ઉત્તરા ભાગતી ભાગતી આવી, પાહી પાહી મહાયોગી દેવ દેવ જગતપતે, હે પ્રભુ મારી રક્ષા કરો, હે પ્રભુ મારી રક્ષા કરો, આ બ્રહ્માસ્ત્ર મને બાળી રહ્યું છે. હે પ્રભુ, ભલે આ બ્રહ્માસ્ત્ર મને બાળી નાખે, પણ મારા કોખમાં જે પાંડવોનો વંશ પડી રહ્યો છે, પ્રભુ આપ એની રક્ષા કરો, મારા ગર્ભની રક્ષા કરો. મને ચિંતા એ નથી કે મારો બાળક છે, મને ચિંતા એ છે કે આ આપના ભગવદીઓનો વંશ છે, આ આપના ભક્તોનો વંશ છે, અને આપના ભક્તોના વંશની પ્રભુ આપના સિવાય ફિકર બીજું કોણ કરે? ભગવાન કે જો ઉત્તરા તું મારી પાસે આવી રહી છે, પણ જો અહીંયા યુધિષ્ઠિર પણ ઊભા છે, ભીમ ઊભા છે, આ બધા મોટા મોટા પરાક્રમી છે, એ પણ તારી રક્ષા કરી શકશે. ત્યારે ઉત્તરા કહે કે પ્રભુ, આ સંસારના લોકો મારી રક્ષા શું કરશે? જે પોતે એકબીજાની મૃત્યુનું નિમિત્ત બની રહ્યા છે, એ અમારી રક્ષા શું કરશે? પ્રભુ, હું તો આપના શરણે આવી છું. જો આ દુનિયાની અંદર આપણે હંમેશા શરણની વાત કરતા હોઈએ, પણ જ્યારે જીવનમાં કોઈ રસ્તો દેખાતો ન હોય, જ્યારે જીવનમાં કોઈ માર્ગ દેખાતું ન હોય, કોઈ આધાર દેખાતો ન હોય, અને જીવનમાં મુસીબતોના પહાડ તૂટી પડે
અને એ વખતે આપણા મુખમાં જેનું નામ યાદ આવે ત્યારે માનવું કે એનો આશ્રય આપણે કર્યો છે. અને ઉત્તરા બીજા કોઈની પાસે ન ગઈ, ભાગતી ભાગતી ભગવાનની પાસે ગઈ. ત્યારે ભગવાને ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર પ્રવેશ કરી અને પરીક્ષિતની રક્ષા કરી છે. પોતાના તેજમાં બ્રહ્માસ્ત્રના તેજને શાંત કર્યું અને જ્યાં ગર્ભમાં પધાર્યા તો પરીક્ષિતને માતાના ગર્ભની અંદર ભગવાનના દર્શન થઈ ગયા. અને બ્રહ્માસ્ત્રના તેજને શાંત કરી ઉત્તરાની રક્ષા ભગવાને કરી ને જ્યાં બહાર પધાર્યા અને કહેવા લાગ્યા કે જો ઘણો સમય થયો, હું હસ્તિનાપુરમાં છું, હવે મારે દ્વારિકા જવું જોઈએ. મારા દ્વારિકા વાસીઓ મારી યાદ કરે છે, મને ખૂબ યાદ કરીને રદન કરે છે. અને બધાની વિદાય લઈને જ્યારે ભગવાન દ્વારિકા જવા માટે નીકળ્યા, પોતાના રથ ઉપર સવાર થઈ ધીમે ધીમે ભગવાનનો રથ દ્વારિકા તરફ જઈ રહ્યો છે. પણ જોયું રસ્તામાં કોઈ રસ્તો રોકીને ઊભું છે. અને ભગવાને જોયું તો એમ લાગ્યું કે જાણે કોઈ અધિકારથી રસ્તો રોકીને ઊભું છે કે હું જોઉં છું કે ભગવાન મને છોડીને કેમ જાય છે. ભગવાન કહે કે મનુષ્ય માત્રના જીવનના રથને ચલાવવા વાળો હું, અને આજે એટલું સામર્થ્ય કોની અંદર આવી ગયું કે મારા રથને રોકે. ને જ્યારે ભગવાન રથમાંથી ઉતર્યા તો જોયું કે સામે ઉભેલા એ બીજું કોઈ નહીં, એમના જ ફોઈ કુંતાજી છે. ચાલીને આવ્યા, કુંતાજીને વંદન કરવા ગયા, પણ આજે તો કુંતાજી સામે પ્રભુને વંદન કર્યા. ભગવાન કહે અરે ફોઈબા આ શું કરો છો? હું તો આપનો ભત્રીજો છું, આપ મારા ફોઈ છો. અરે મારે આપને વંદન કરવા જોઈએ, પણ આપ મને વંદન કેમ કરો છો? ત્યારે કુંતાજી કહેવા લાગે પ્રભુ આજ સુધી એ જ મારું અજ્ઞાન હતું કે હું માનતી હતી કે હું આપની ફોઈ છું ને આપ મારા ભત્રીજા છો. પણ આજે હું સમજી ગઈ છું કે પ્રભુ આપ તો જગતના નાથ છો. પ્રભુ અમે સાધારણ જીવ આપને કેમ કરીને જાણી શકીએ? અને કુંતાજીએ ભગવાનની સ્તુતિ કરતા કહેવા લાગ્યા નમશે પુરુષમ ત્વાદ્ય ઈશ્વરમ પ્રકૃતે પરમ અલક્ષ્ય સર્વભૂતાનાં અંતર બહિરવસ્થિતમ. હે પ્રભુ હું આપને વંદન કરું છું. ભગવાન કે મને વંદન કેમ કરો છો? કુંતાજી કહે કે નહીં, હું તો એ આદિ પુરુષને વંદન કરું છું. આપ પ્રભુ બધાના મૂળ છો. અમે સાધારણ જીવ એ તો એક નાનકડા વડનું પાંદડું, અને આ બ્રહ્મ સાક્ષાત વટવૃક્ષ. અને એક નાનકડું પાંદડું જો એ આખા વૃક્ષને જાણવાનો પ્રયત્ન કરે જાણી ન શકાય. આપ તો એ સમુંદર છો, અને સમુંદરની નાનકની બૂંદ અમે જીવ છીએ. અને એ બૂંદ યદી આખા સાગરને જાણવાનો પ્રયત્ન કરે જાણી જ ન શકાય. પ્રભુ જેણે જેણે પણ આપને જાણવાના પ્રયત્ન કર્યા તો જાણી જાણીને એક જ વસ્તુ જાણી કે પ્રભુ આપને કોઈ જાણી ન શકે. અને હે પ્રભુ આપને જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ એ તો એવું જ લાગે જેમ પેલા મીઠાના ગાંગડાએ વિચાર કર્યો કે હું દરિયાની અંદર છલાંગ લગાવું અને જોઉં કે દરિયો કેટલો ઊંડો છે. અને દરિયાનો થાક પામવા માટે પેલા મીઠાના ગાંગડાએ દરિયામાં છલાંગ તો લગાવી દીધી, જોવા માંગે છે કે દરિયો કેટલો ઊંડો છે, પણ જ્યાં અંદર ગયું એનું અસ્તિત્વ દરિયાના પાણીમાં ક્યાં ખોવાઈ ગયું એને ખબર પણ ન પડી. અને એટલા માટે હે પ્રભુ આપ માયાથી પર છો અને અમે આપના માયાને આધીન છીએ, તો આપને કેમ કરીને જાણી શકીએ? પણ કુંતાજી એક વસ્તુ જાણે છે કે ભગવાન દરેકનો ઉદ્ધાર કરે, પણ જેનો પ્રભુ સાથે સંબંધ જોડાય, જેનો બ્રહ્મ સાથે સંબંધ, જેનો બ્રહ્મ સંબંધ થાય, ભગવાન એના ઉપર વિશેષ કૃપા કરે. તો પોતાનો સંબંધ ભગવાન સાથે બતાવવા માટે કુંતાજી કહી રહ્યા છે કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય
કુંતાજી પોતાનો સંબંધ ભગવાન સાથે બતાવે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી સુબોધનીજીમાં આજ્ઞા કરે, પહેલા કહ્યું કૃષ્ણાય અને કહ્યું કે પ્રભુ આપ તો એ મોક્ષ આપવા વાળા કૃષ્ણ છો. પછી કહ્યું વાસુદેવાય, આપ વસુદેવજીના પુત્ર છો તો એનો ઉદ્ધાર કરશો તો હું પણ એમની બહેન છું. એ નાતે પ્રભુ મારો સંબંધ પણ આપની સાથે થયો, પ્રભુ મારો પણ ઉદ્ધાર કરજો. દેવકી નંદનાય છે, આપ દેવકીજીના પુત્ર છો તો એમનો ઉદ્ધાર કરશો. એ નાતે મારો સંબંધ પણ આપની સાથે થયો, પ્રભુ મારો પણ ઉદ્ધાર કરજો. અને આગળ પહેલા જો એમ માનતા હતા ને કે મારા ભત્રીજા છે, તો કુંતાજી ભગવાનના નેત્રોમાં નેત્ર મળાવીને વાત કરતા. પણ જ્યારે અનુભવ થયો કે આ તો ભગવાન છે, બ્રહ્મ છે, ને ત્યારે એમની દશા શું થઈ? નમ પંકજનાભાય નમ પંકજમાલિને નમ પંકજનેત્રાય નમસ્તે પંકજાંગ્રહે. કુંતાજી પ્રભુનું વંદન કરતા કહે નમઃ પંકજ નાભાય. જો પહેલા નેત્રોમાં નેત્ર મિલાવીને કુંતાજી વાત કરતા, કારણ કે જાણતા હતા મારો ભત્રીજો છે. પણ જ્યારે જાણ્યું કે આ તો બ્રહ્મ છે તો નેત્રોમાં નેત્ર મળે તો નેત્ર ઝૂકી ગયા અને દૃષ્ટિ પડી પ્રભુની નાભી ઉપર. અને કુંતાજી કહે નમઃ પંકજ નાભાય, હું એવા પ્રભુને વંદન કરું છું કે જેની નાભી કમળ સમાન છે. થોડી દૃષ્ટિ ઉપર પડી, ત્યાં કમળની માળા હૃદયમાં દેખાઈ. કહ્યું નમઃ પંકજ માલીને, જેના કંઠમાં કમળની માળા છે એને વંદન કરું છું. ઓર દૃષ્ટિ ઉપર ગઈ, નેત્રોથી નેત્ર મળ્યા. કહ્યું નમઃ પંકજ નેત્રાય, એ પ્રભુને વંદન કરું જેના નેત્ર કમળ સમાન. અને ત્યાં જ સંકોચને કારણે નેત્રો ઝૂકીને પ્રભુના ચરણોમાં આવ્યા અને કહ્યું નમસ્તે પંકજાંગ્રે, જેના ચરણ પણ કમળ સમાન. કુંતાજી કહે પ્રભુ આપ મારા ભત્રીજા કઈ રીતે હોઈ શકો? કારણ કે આપની નાભી કમળ સમાન છે. ભગવાન કે નાભી કમળ સમાન તમારી શું થાય? ત્યારે કુંતાજી કે નાભી કમળ સમાન એનો અર્થ જાણો છો? બોલે શું? પ્રભુ આપની નાભીમાંથી એક કમળ પ્રગટ્યું અને એ કમળમાંથી બ્રહ્માજી પ્રગટ્યા અને બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું. તો જે બ્રહ્માના પણ પિતા હોય એ મારા ભત્રીજા કઈ રીતે હોઈ શકે? કહ્યું નમઃ પંકજ માલીને, જેના કંઠમાં કમળની માળા. અને કંઠમાં કમળની માળા કહીને કહ્યું પ્રભુ આ કંઠમાં કમળની માળા બધાને દેખાય છે, પણ ક્યાંથી આવી હું જાણું છું. પ્રભુ કે ક્યાંથી આવી? ત્યારે કુંતાજી કહે જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયું અને સમુદ્ર મંથનમાંથી લક્ષ્મીજી પ્રગટ્યા અને લક્ષ્મીજીએ કમળની માળા આપના કંઠમાં ધરાવી, તો જે લક્ષ્મીના પણ પતિ હોય એ મારા ભત્રીજા કઈ રીતે હોઈ શકે? અને કુંતાજીનું હૃદય ભરાવા લાગ્યું, આંખોમાં અશ્રુ છલકાઈ ગયા અને જીવનમાં પ્રભુએ કરેલી એક એક કૃપાનું સ્મરણ કુંતાજી કરે છે કે હે પ્રભુ આપે કેવી કેવી કૃપા અમારી ઉપર કરી, એ પ્રભુ કેવો કેવો અનુગ્રહ આપે અમારી ઉપર કર્યો. અને અહીંયા કુંતાજી આપણને શીખવાડે છે કે જો જીવનમાં જ્યારે જ્યારે પણ પ્રભુની ઉપરથી આશ્રય હલવા લાગે, જીવનમાં જ્યારે જ્યારે એવી પરિસ્થિતિ આવે કે ભગવાનની ઉપરથી ભરોસો હટવા લાગે, ત્યારે ત્યારે જીવનમાં કરેલી પ્રભુની કૃપાઓનું વારે વારે ચિંતન કરવું. જો આ જીવનની અંદર ભગવાને જે નથી આપ્યું એની ફરિયાદ તો આખી જિંદગી કરતા રહીએ છે, પણ ભગવાને એવું ઘણું બધું આપ્યું છે કે જે મેળવવાની ક્ષમતા કે યોગ્યતા આપણી પાસે નથી. યદિ એનો ધન્યવાદ આપણે ન માની શકીએ તો જે નથી આપ્યું એની ફરિયાદ કરવાનો આપણો અધિકાર શું છે? આપણા જીવનને જોઈએ ખબર પડે એવી ઘણી વસ્તુ ભગવાને આપણને આપી છે કે જે મેળવવાની યોગ્યતા આપણી પાસે નથી. અને યદિ એનો ધન્યવાદ આપણે ન માની શકીએ તો જે ભગવાને નથી આપ્યું એની ફરિયાદ કરવાનો આપણો અધિકાર શું છે? ને જ્યારે જ્યારે પણ જીવનમાં આશ્રય ડગવા લાગે, પ્રભુ ઉપરથી ભરોસો ઉઠવા લાગે, ત્યારે પ્રભુએ જીવનમાં કરેલી એક એક કૃપાઓનું વારે વારે ચિંતન કરવું. અને એટલા માટે તો કુંતાજી પણ પ્રભુને કહે છે કે પ્રભુ આજે આપની પાસે કંઈક માંગવાનું મન થાય છે. ભગવાન કે અરે આપે તો આજ્ઞા કરવાની હોય, કહો કે શું આપું? ત્યારે કુંતાજી કે એમ ને એમ નહીં પ્રભુ, આપે મને વચન આપવું પડશે કે હું જે માંગુ તે આપ આપશો.
ભગવાન કે હા બુઆ, હું કહું છું, વચન આપું છું કે આપ જે માંગશો તે હું આપીશ. અને કુંતાજીએ એવું માંગ્યું જે આ દુનિયામાં કોઈ માંગી ન શકે. કુંતાજી માંગે છે વિપદ સંતો ન શશ્વ તત્ર તત્ર જગદગુરુ ભવતો દર્શનમ યસ્યાદ પુનર્ભવ દર્શનમ. હે પ્રભુ, આજે આપની પાસે એક વસ્તુ માંગવાનું મન થાય છે, શું આપશો? કુંતાજી કે કહો. પ્રભુ કે કહો બુઆ, શું આપું? ત્યારે કુંતાજી કહે પ્રભુ, આજે એક જ વસ્તુ માંગવાનું મન થાય છે કે એવી કૃપા કરો, એવી કૃપા કરો કે મારા અને મારા પરિવારના ડગલે ને પગલે કોઈ ને કોઈ વિપત્તિ આવતી રહે. બસ એ જ આજે આપની પાસે માંગુ છું. પ્રભુ કહે અરે બુઆ, આ શું માંગો છો? કોઈ આ શું માંગો છો? અરે કેટલા મુશ્કેલ પછી તો થોડા દિવસો સારા આવ્યા છે અને કહી રહ્યા છો કે મને વિપત્તિ જોઈએ. ત્યારે કુંતાજી કહે પ્રભુ, અમારા માટે સાચી સંપત્તિ એ તો વિપત્તિ છે. જો પ્રભુ, જ્યારે સંપત્તિ હતી, કષ્ટો હતા, તકલીફો હતી, અને એ વખતે એક સંતોષ હતો કે આપ અમારી સાથે હતા. જો આજે રાજ મળ્યું, સંપત્તિ મળી, પણ આપ અમને છોડીને જઈ રહ્યા છો, તો અમારે એવી સંપત્તિ પ્રભુ ન જોઈએ કે જે મેળવીને પ્રભુ અમારે આપને ખોઈ દેવા પડે. હે પ્રભુ, એવી કૃપા કરો કે ડગલે ને પગલે વિપત્તિ પડે, ડગલે ને પગલે જીવનમાં કષ્ટ પડે. કારણ કે પ્રભુ, અમે આપનો સ્વભાવ જાણીએ છીએ કે જ્યારે જ્યારે જીવનમાં ભક્તોને વિપત્તિ પડે અને એમની આંખોમાં અશ્રુ આવે, તો અમે જાણીએ છીએ કે આપનો સ્વભાવ એવો છે કે આપ બધું સહન કરી શકો, પણ આપના ભક્તોના આંખમાં આંસુ આવી જાય એ આપનાથી સહન ન થાય. અને ભાગતા ભાગતા આપ આવીને એના કાર્યને સાધો. તો પ્રભુ, આ જીવ બહુ સ્વાર્થી છે, બહુ સ્વાર્થી છે. જ્યારે પ્રભુ વિપત્તિ હોય, કષ્ટ હોય, સંકટ હોય, તો પ્રભુ આપની પાસે વારે વારે આવે, પણ જ્યારે આપની કૃપાથી એના દિવસો બદલાય અને સૌથી પહેલા એ આપને ભૂલે છે. તો પ્રભુ, એવી સંપત્તિ અમારે ન જોઈએ જે મેળવી પ્રભુ અમારે આપને ભૂલવા પડે. અમારા માટે સાચી સંપત્તિ એ તો વિપત્તિ છે. કારણ કે આપનો સ્વભાવ અમે જાણીએ છીએ. ભગવાન બધું ભૂલી શકે, બધું સહન કરી શકે, ભક્તોના જીવનનો કષ્ટ સહન ન કરી શકે. મને બહુ પ્રિય પ્રસંગ હું કહેતો હોઉં છું કે જ્યારે એ વ્યક્તિ સફળતાના પરમ શિખર ઉપર હતો, આખી દુનિયામાં એની વાહવા થતી, આખી દુનિયામાં એના ગુણગાન થતા, અને પરમ સફળતાએ બેસેલો એ વ્યક્તિ જ્યારે એકવાર દરિયા કિનારે ચાલતો ચાલતો જતો હતો, ને જ્યારે પાછા વળીને એણે જોયું તો શું જોયું? જ્યાં જ્યાં રેતમાં એના ચાલવાના નિશાન છે, બરાબર પાસે બીજા કોઈ વ્યક્તિના ચાલવાના પગલા પડી રહ્યા છે, પણ એ વ્યક્તિ દેખાતો નથી. અને સમજતા વાર ન લાગી કે જીવનના હરેક ડગલે અને પગલે મને સફળતા મળી રહી છે, એટલા માટે નહીં કે હું મહેનત કરું છું, એટલા માટે કે ડગલે ને પગલે મારા પ્રભુ મારી સાથે ચાલી રહ્યા છે. આ બીજા પગલા એ મારા પ્રભુના છે, અને એમની કૃપાથી, એમના સાથથી હું સુખી છું. પણ જીવનમાં પરિસ્થિતિઓ બદલાતા વાર નથી લાગતી. ને જ્યારે પરિસ્થિતિઓ બદલાઈ અને વ્યક્તિ જે સફળતાના પરમ શિખર ઉપર હતો, હવે અસફળતાએ એને ઘેરી લીધો. ને જ્યારે અસફળતાઓ મળવા લાગી, એનો પરિવાર એને છોડીને ચાલ્યો ગયો, એના મિત્રો એને છોડીને ચાલ્યા ગયા, એના સગા સંબંધી એને છોડીને ચાલ્યા ગયા. ને જ્યારે એની પાસે કોઈ ન રહ્યું, એકલો અટુલો વ્યક્તિ થઈ ગયો, પોતાનું કહેવા માટે પણ એની પાસે કોઈ ન રહ્યું. અને આજે એકલો થયેલો વ્યક્તિ જ્યારે એ જ દરિયા કિનારે ચાલતો ચાલતો જતો હતો, અને આજે એને પાછા વળીને જોયું તો એને માત્ર એક જ વ્યક્તિના પગલા દેખાયા, અને એનાથી સહન ન થયું. ધુસકે ને ધુસકે રડી પડ્યો કે હે પ્રભુ, મારા મુશ્કેલીના સમયમાં મારો પરિવાર છોડી ગયો, પ્રભુ સહન થઈ ગયું. મારા મિત્રો છોડી ગયા, મારા સગા સંબંધી છોડી ગયા, પ્રભુ સહન થયું. પણ મારા મુશ્કેલીના સમયમાં પ્રભુ આપ પણ મને છોડી ગયા, એ મારાથી સહન કેમ કરીને થાય? જો પ્રભુ આપ છોડી જશો તો મારું કોણ? એમ વિચાર કરી ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે એ રડવા લાગ્યો. અને જ્યાં ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડવા લાગ્યો, ત્યાં જ આકાશવાણી થઈ કે હે મારા પુત્ર, તારા મુશ્કેલીના સમયમાં તારો પરિવાર તને છોડી ગયો, તારા મિત્રો છોડી ગયા, તારા સગા સંબંધી છોડી ગયા, તો શું તને એમ લાગે છે કે તારા મુશ્કેલીના સમયમાં હું તને છોડી શકું? અરે તું શું જાણે મને, હું તને કેમ કરીને છોડી શકું? જ્યારે આજે તું ચાલતો ચાલતો આવતો હતો, તે પાછા વળીને જોયું, તને માત્ર એક વ્યક્તિના ચરણ ચિહ્ન દેખાયા, અને તને એમ લાગે છે કે હું તને છોડી જઉં, હું તને કેમ છોડી શકું?
જ્યારે આજે તને એક વ્યક્તિના ચરણ ચિહ્ન દેખાયા, એ ચરણ ચિહ્ન તારા નહીં, એ ચરણ ચિહ્ન મારા હતા. અને તારા ચરણ ચિહ્ન એટલા માટે ન દેખાયા કારણ કે તારા મુશ્કેલીના સમયમાં હું તને મારા ખભા ઉપર બેસાડીને ચાલતો હતો માટે. કારણ કે આપણા પ્રભુથી વિશેષ કૃપા કોણ કરી શકે? અને એટલા માટે તો અહીંયા કહ્યું કે હે પ્રભુ, એવી કૃપા કરો કે જીવનમાં ડગલે અને પગલે કોઈને કોઈ વિપત્તિ આવે, કોઈને કોઈ કષ્ટ આવે. કારણ કે જ્યારે જ્યારે વિપત્તિ આવશે, જ્યારે જ્યારે કષ્ટ આવશે, તો પ્રભુ આપનું જ સ્મરણ અમે કરીશું. પણ અહીંયા કુંતાજી જે વિપત્તિની વાત કરે છે, એ વિપત્તિ કઈ છે? અહીંયા કુંતાજીએ માંગ્યું કે પ્રભુ મને જીવનમાં વિપત્તિ મળે. તો ભક્તોના માટે વિપત્તિ કઈ કહેવાય? કહે હનુમંત વિપત્તિ પ્રભુ સોઈ, જવ તવ સુમિરન દરસ ન હોઈ. કે જ્યારે પ્રભુ આપનું વિસ્મરણ થઈ જાય, જ્યારે અમે આપને ભૂલીએ, ત્યારે અમારા જીવનમાં વિપત્તિ થઈ કહેવાય. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को. हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए.